6वीं क्लास के सारे विद्यार्थियों का स्वागत है। असी 13वां चैप्टर कर रहे हैं सिमिट्री सममिति। ठीक है, यदि अभ्यास असी करनी अज 13.2। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਿਗਰਸ ਗਿਵਨ ਨੇ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਗਿਵਨ ਨੇ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾਵਾਂ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀ ਦੀ संख्या पता करनी है कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो वो वास्ते पहला सानू बनानी पैनी। ठीक है, जिस तरह ये हुण साडे को की है, दो वर्ग ने, क्लीयर। तो इन्हां दे सममित रेखा, हुण एक वर्ग की सममित रेखा की गिनती 4 हुंदी है। तो इहदी भी 4 होएगी ओबवियसली। किस तरह 4? इस तरह देखो मैं बनाउण लग्या, तुहानूं सममित रेखा पता है की हुंदी है। ਉਹ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਦੋ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾ ਹੋ ਗਈ, दूसरी सममित रेखा ये वर्टिकल होगी, दूसरी हॉरिजॉन्टल आएगी, मतलब रेटवीं आएगी। सममित रेखा हमेशा डॉटेड लाइन्स नाल बनाउणी असीं। ठीक है, तो दोवें बन्ने तीर दे निशान पाउणे है क्योंकि ये रेखा है। ठीक है, रेखा का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। दो हो गया। तो तीसरी आ जरा विकर्ण। ठीक है, डायगनली, दो डायगनली आ जानी है। तो चौथी ए वाली आ जानी 10, यानी कि दूसरा विकर्ण जिहड़ा साडे को दूसरा डायगनल होएगा। ठीक है, इस तरह इहदियां कितनियां सममित रेखावां की गिनती कितनी होगी साडे को? 4 होगी। तो इत्थे लिख देना है सममित रेखावां की गिनती 4। ठीक है, इस तरह यह क्रॉस का निशान है, इहदी भी सममित रेखावां की गिनती जिहड़ी ओबवियसली 4 ही होएगी। क्लीयर, क्योंकि ये भी एक वर्ग दे विच ही बनिया है, पूरा सिमेट्रिक है भी। एक है वो यानी वर्टिकल, दूसरी है होगी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये पूरे सेंटर चो पास करने की कोशिश करनी, इसलिए मैं मिन के लाने। जिस तरह 6 सेंटीमीटर साइड है तो 3 सेंटीमीटर तो होनी चाहिए। ठीक है, ताकि देखने में भी फिगर जी तुसी बनाई है वधिया लगनी चाहिए है। दूसरी है हॉरिजॉन्टल बन गई। तो दो ये भी विकर्ण आ जाने, यानी कि डायगनल्स। एक हो गया, दूसरा यानी कि ये भी कुल कितनी सममित रेखावां हो गया साडे को? 4 सममित रेखावां हो गई। नैक्सट तुहाडी बुक ते, ठीक है, ये 4 हो गई। नैक्सट तुहाडी बुक ते ई पार्ट सॉरी, एक साडे को 6 भुज बने, सम 6 भुजी, यानी कि रैगूलर हैक्सागन। तो हुण एक प्रॉपर्टी हुंदी है, कोई भी रैगूलर पॉलीगन सम बहुभुज जिन्नियां उहदियां भुजावां होणगियां उन्नियां उहदियां सममित रेखावां होणगियां। जिस तरह वर्ग सीगा, वर्ग की है? एक रैगूलर क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि एक सम चतुर्भुज। तो 4 भुजावां 4 ही इहदियां सममित रेखावां। इत्थे भी 6 भुजावां ते 6 सममित रेखावां होणगियां। ठीक है, सममित रेखावां यानी कि असीं किसी भी रेखा दे अबाउट इनू फिगर नू फोल्ड करांगे तो दोवें भाग जिहड़े आ एक दूसरे नू ओवरलैप करनगे। ठीक है, एक बन गई, 2। ठीक है, इहदे अबाउट जे असीं फोल्ड करता दोवें ए वाला भाग तो ए वाला भाग सरबंग सम होंगे। ठीक है, यानी कि कॉन्ग्रेंट। ए तीसरी है आ जानी है। ठीक है, ये है जिहड़े सामने वाले वर्टेक्स विचों पास करदी हैं। हुण असीं बनाउणी है साइड्स ते मिड पॉइंट्स विचों। ठीक है, इस तरह भुजा इहदी 3 सेंटीमीटर है
तो 3 ਦਾ 1.5 सेंटीमीटर इधर निशान ला लो, 1.5 सेंटीमीटर इधर निशान ला लो, तो यह होगी साढ़े को चौथी सममित रेखा। ठीक है, इस तरह इधरों पंजवीं सममित रेखा, तो यह होगी छेवीं सममित रेखा। यानी कि 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आई हैं रेगुलर हैक्सागन दी। क्लीयर। 6 हुण यह जिहड़ा है ये तुहानूं पता है गणेश का निशान है, इहदी कोई सममित रेखा नहीं होएगी। ठीक है, किसी भी लाइन के अबाउट इनू असी फोल्ड नहीं कर सकते। क्लीयर। कोई सममित रेखा नहीं है। क्लीयर। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी सानू ग्राफ ते कुछ फिगर्स गिवन ने इदां दी सममित रेखावां बनाउणियां। जिस तरह सब तो पहला की है त्रिभुज है। ठीक है, ये एक सममित रेखा होएगी क्योंकि ये सम दो भुजी त्रिभुज है। क्लीयर। आज जिस तरह देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इकाइयां। ठीक है, तो ये 8 का मतलब 4 इकाइयां एक बन्ने छड्ड के इत्थों सममित रेखा यदि पास करेगी। क्लीयर। एक सममित रेखा यदि आएगी। हुण ये भी साडे को सम दो भुजी त्रिभुज है। ये भी जेडे बेस देखो 1 2 3 4 5 6 तो 1 2 3। ठीक है, इत्थों यदि असी सममित रेखा जी वो बना सकते हैं, इत्थों दी पास करेगी। क्लीयर। नैक्सट जिहड़ा है सी पार्ट, ये भी त्रिभुज है। देखो ये भी सम दो भुजी त्रिभुज है, नाल दे नाल सम दो भुजी नाल सम कोण भी आ, कोण 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। हुण यह जी हाइपोटेन्यूज इहदा करना, इहदा सेंटर ते इत्थों इहदी सममित रेखा इहदी पास करेगी, इहदी सममित रेखा होगी। क्लीयर। इन्होंने इस तरह तुसी कापी ते बना के फिर इन्हें सममित रेखावां बनाउणियां। हुण यह जिहड़ा है ये त्रिभुज हैगा साडे कोल विखम भुजी त्रिभुज, यानी कि स्केलन ट्रायंगल जिहदी कोई भी साइड बराबर नहीं है, तो यदि कोई सममित रेखा नहीं होएगी। ठीक है, विखम भुजी त्रिभुज की कोई सममित रेखा नहीं हुंदी, नहीं है। क्लीयर। नैक्सट थर्ड क्वेश्चन है, ये कुछ सानू कहंदा आकार बनाओ तो उन्होंने सममित रेखावां की संख्या पता करो। जिस तरह पहला गिवन है समभुजी त्रिभुज। समभुजी त्रिभुज नूं असीं इंग्लिश की कहने हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, वो वाला ट्रायंगल, वो वाला त्रिभुज दी सारियां साइड्स बराबर। हुण सारियां साइड्स बराबर जिस तरह पहला दस्सिया, जे कोई भी सम बहुभुज आ जाए, जिन्नियां उहदियां भुजावां उन्नी उहदी सममित रेखावां की गिणती। हुण ये की है, एक समभुजी त्रिभुज है। ठीक है, तो 3 भुजावां तो 3 इहदियां सममित रेखावां की गिणती होएगी। ठीक है, 1 2 ते 3, मतलब ये 3 सममित रेखावां ने जिहड़ियां इस त्रिभुज के 2 बराबर हिस्से कर सकती है। ठीक है, और नैक्सट कहता वर्ग। वर्ग नूं असीं इंग्लिश की कह लेने स्केयर। हुण वर्ग तुहानूं पता सम 4 भुजी त्रिभुज है, यानी कि सम चतुर्भुज है, तो 4 भुजावां तो 4 ही इहदियां की होणगियां साडे कोल सममित रेखावां। इत्ते पहला 2 कॉलम्स उहने छड्डे है, एक चाहिए कि फिगर उहदी बनाउणी, आकृति बनाउणी, तो अगले च उहदी सममित रेखावां की गिणती लिखनी। ठीक है, वर्ग है तो वर्ग दे तुहानूं पता कितनी सममित रेखावां हुंदियां, 4 सममित रेखावां हुंदियां। ठीक है, एक होरिजोंटल एक वर्टिकल तो 2 इहदे विकर्ण आ जाने। कितनी हो गया 4। ठीक है, उस तो बाद आयत। हुण आयत की है रैक्टेंगल। ठीक है, आयत नूं असीं इंग्लिश की कह लेने रैक्टेंगल कह लेने।
ਇਹਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 2 ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਇਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 2 ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮ 2 ਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਈਸੋਸਲਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜਿਹਦੀਆਂ 2 ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੁਅਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜਿਹ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾ ਹੋਏਗੀ ਸਮ 2 ਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮ ਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਵਿੱਚ 3 ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਹੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ। ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਉਹ ਵਾਲਾ ਚਤੁਰਭੁਜ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਤੇ ਵਰਗ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਵੀ। ਫਰਕ ਇਹ ਇਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੰਬਸ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮ ਬਹੁਭੁਜ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬਹੁਭੁਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਣ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ 4 ਸਾਈਡਡ ਪੋਲੀਗਨ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਕੁਅਰ, ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਭੁਜਾਵਾਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਬਟ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਕੋਣ ਵੀ ਬਰਾਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੰਬਸ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਕਰਨ ਹੋਣਗੇ ਸਿਰਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਰਨ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕੌਨਗਰੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲਓ, ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਚੱਕਰ। ਹੁਣ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਚੱਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾ ਹੋਏਗੀ। ਵਿਆਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਣਗਿਣਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਜਿੰਨਾ ਭਾਗ ਇੱਧਰ ਬਣਿਆ ਉਨਾ ਹੀ ਭਾਗ ਇੱਧਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਬਣਾਵਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਵਿਆਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਸਮ 2 ਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸਮ 2 ਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਈਸੋਸਲਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੇਸ ਤੇ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਵਰਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਫ ਸਕੈਚ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕੇਵਲ 2 ਹੀ ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੁਣ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ 2 ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ 3 ਹੀ ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾਵਾਂ। ਹੁਣ 3 ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚੁਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸਮਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾ, ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ, ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ट्राइंगल, ठीक है। कोई सममित रेखा नहीं, हुण कोई सममित रेखा नहीं, किहड़ा त्रिभुज है जिहदे विच कोई भी सममित रेखा ना नहीं हुंदी, वो किहड़ा है
ਬਿਖਮ ਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਖਮ ਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ यानी कि स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, ਉਹ ਵਾਲਾ ट्रायंगल ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਬਰਾਬਰ नहीं ਹੁੰਦੀ, स्केलन ट्रायंगल। ਨੈਕਸਟ 7th क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला ਦੇ A ਤੋਂ Z ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਵੀਂ ਰੇਖਾ ਸਮਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ A। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ABCD ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪੀਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੂਚੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਵੀਂ ਸਮਮਿਤੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋਣ। ਖੜਵੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਟੀਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ A ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ A ਹੈ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਰਟੀਕਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ B ਦੀ ਖੜਵੀਂ ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, C, ਫਿਰ D ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, E, F, G, H, ਹਾਂ H ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਰਟੀਕਲ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਹੈ H ਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ H ਫਿਰ I ਦੀ ਵੀ ਖੜਵੀਂ ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ G, K, L, M ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਖੜਵੀਂ ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਵਰਟੀਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, M ਫਿਰ N, O ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੜਵੀਂ ਹੈ। P, Q, R, S, T ਦੀ ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਖੜਵੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, T ਤੋਂ ਬਾਅਦ U ਦੀ ਵੀ ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਖੜਵੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ U, V ਦੀ ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾ ਵੀ ਖੜਵੀਂ ਹੈ। X ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਵੀਂ ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। Y ਤੇ Z, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਅੱਖਰ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਨਮਾਲਾ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਲਫਾਬੈਟਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀ ਕਿਹੜੇ A, H, I, M, O, T, U, V ਤੇ X। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਟਵੀਂ ਸਮਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀ, ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ B, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ B ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਲੇਟਵੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇਗੀ, ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ C, ਦੈਨ D, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ E, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀ। E, F ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲਏ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਸਮਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Q। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ F ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, A ਦੀ ਖੜਵੀਂ ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ B, C, D, E ਲੇਟਵੀਂ ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾ। ਫਿਰ F ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ F ਤੋਂ ਬਾਅਦ G, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, H ਦੀ ਖੜਵੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਟਵੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀ ਵੀ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, I ਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਵੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਲੇਟਵੀਂ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਵੀ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ J ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ। K ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾ ਆਏਗੀ, ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ, K ਦੀ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾ ਹੋਏਗੀ। L ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, J, K, L, M ਦੀ ਖੜਵੀਂ ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾ ਆ ਗਈ। N ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ। Q ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, M, N, O ਦੀ ਖੜਵੀਂ ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਟਵੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। P ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ P ਤੋਂ ਬਾਅਦ Q ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ। R ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਮਿਤ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ।
एस की भी कोई सममित रेखा नहीं आएगी। टी की किहड़ी सममित रेखा है, सिर्फ खड़वी, ठीक है, लेटवी नहीं। यू वी फिर डब्ल्यू की भी साढ़े को खड़वी सममित रेखा आ जानी है, ठीक है, ठीक है, इधर डब्ल्यू भी आएगा। एक्स वाई की कोई सममित रेखा नहीं तो जैड की भी कोई सममित रेखा नहीं, ठीक है। हुण ए वाले अखर जिहड़े ए एच आई एम ओ टी यू वी एक्स डब्ल्यू ये किहड़ी है, वर्टिकल लाइनस ऑफ सिमेट्री बनदी है इन्हां दी, ठीक है, खड़वियां सममित रेखावां। बी सी डी ई एच आई के ओ इन्हां दी लेटवीं सममित रेखावां यानी कि होरिजोनटल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यह जिहड़े अखर जिन्हां दी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं, किहड़े किहड़े, एफ जी जे एल एन क्यू पी आर एस वाई ते Z। क्लीयर। ये सी तुहाडी अभ्यास 13.2। धन्नवाद सारिਆਂ ਦਾ।